पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब सिखां दी सिद्धांतक घेराबंदी भाग 7वां पन्ना नंबर 138। भारती राष्ट्रवाद बारे। ਭਾਰਤ अंदर 19ਵੀਂ सदी के दूजे ਅੱਧ दौरान यूरोपी विद्या ते सभ्यता के प्रभाव हेठ राष्ट्रवाद का विचार प्रफुल्लित हो गया सी। 19ਵੀਂ सदी की आखिरी चौथाई दौरान भारती राष्ट्रवाद के वरतारे ने ठोस स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर दिता सी। 20वीं सदी के दूजे दहाके तक राष्ट्रवादी अंदोलन प्रभावशाली वेग अख्तियार कर गया सी। इस दौरान 1917 विच रूस अंदर समाजवादी इनकलाब की जित तो थोड़े चिर बाद ही भारत अंदर कम्यूनिस्ट विचारधारा प्रवेश कर गई सी अते कुछ कु सनअती केंद्रां अंदर स्थानक पद्धर ते कम्यूनिस्ट सरगर्मियां आरंभ हो गई सन। 1925 विच भारती कम्यूनिस्ट पार्टी की बकायदा स्थापना हो गई सी। पार्टी की स्थापना तो कोई 1.5 दहाके बाद कम्यूनिस्ट पार्टी के तत्काली सकत्तर जी अधिकारी ने शरेआम इकबाल किया कि 1940 तक कम्यूनिस्ट पार्टी राष्ट्रवाद के मसले बारे बिल्कुल अज्ञानी सी। उसके अपने शब्दों विच 1938 विच सानू फिरका प्रस्ती की समस्या के असली खासे की कोई समझ नहीं सी। असीं हनेरे च भटक रहे सां। सानू इसकी समझ उदों जाके पई जदों मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 विच पाकिस्तान का मता प्रवान कर लिया। 1938 विच होरनां राष्ट्रवादियों वांग ही असीं भी इस सिद्धांत विच लीन रहे कि भारत एक कौम है अते मुसलमान केवल एक धार्मिक ते सभ्याचारक घट गिणती है। साडियां पोजीशनां कांग्रेसी लीडरशिप वालियां ही सन अते असीं मुस्लिम कौमीयतां दी खुद मुख्तियारी दा हक देण तो इनकारी होण दे दोष विच भागीदार बने रहे। इस तो भारती कम्यूनिस्ट लहर की जमांदरू सिद्धांतक कमजोरी का बोध हो जाता है। राष्ट्रवाद का मसला बस्तीवाद विरोधी संघर्ष की चूल सी। 20वीं सदी के दूजे ते तीजे दहाके दौरान भारत अंदर इस मुद्दे ते राजसी सरगर्मियां का मैदान पूरा मग पिया सी। पर किड्डा व्यंग है कि कम्यूनिस्ट पार्टी जिहड़ी अपने आप बारे सब नालों प्रबुद्ध योग ते विकसित राजसी शक्ति होने का भरम पालदी है, वह 1.5 दहाके तक केंद्री मुद्दे बारे पूर्ण बेसमझी का शिकार बनी रही, जिसनूं राष्ट्रवाद के ऊड़ा ऐड़ा का भी पता नहीं सी। सुभाविक तौर पर ही अजिही स्थिति विच उसने 1.5 दहाके तक जिहड़ी राजनीतिक सरगर्मी की उसका भारत की ठोस समाजी हकीकत नाल कोई सार्थिक जोड़ मेल नहीं सी। वह भारत की समाज राजसी हकीकत तो बेखबर कार्ल मार्क्स के जमाती संघर्ष के टकसाली सिद्धांत नूं अमल विच लागू करन दे बांझ यतन करती रही। 1940 विच जदों भारती मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मता प्रवान कर लिया अते मुस्लिम भाईचारे ने इस मते नूं व्यापक पद्धर ते प्रवानगी देण दा स्पष्ट राजसी रौं प्रगटा दिता तां कम्यूनिस्ट पार्टी के आगूआं नूं समकाली राजसी धारा खास करके मुस्लिम भाईचारे नालों अलग थलग हो जाण दी हकीकत दा चानण हो गया। उन्होंने महसूस होया कि वह जेड़े राजसी रुझान नूं कांग्रेसी आगूआं दी रीसे 15 सालों तो लगातार फिरका प्रस्ती कह के भंडदे आ रहे सन, असलीयत विच वह मुस्लिम कौमीयतां दे अपने हक्कां ते हितां प्रति जागरूक ते चेतन होण दी जानदार निशानी सी। उन्हां अंदर इस ज़ाहरा सच्चाई नूं कबूल कर लैण अते इस तरह अपनी गलती नूं सोधण दा तिखा एहसास पैदा होया। उन्होंने भारत की समाजी ते सभ्याचारक हकीकत नूं नवें सिरियों समझण लई लैनिन दे कौमीयतां दे आपा निर्णय के हक बारे सिद्धांत नूं वाचना शुरू किया, जिस विचों वह इस निर्णय ते अपड़े कि भारत एक कौम नहीं है बल्कि इतिहासक तौर पर विकसित होईयां भिन्न भिन्न कौमीयतां का जुट है। कौमीयतां दे मसले बारे लैनिन दे सिद्धांतां दी रोशनी विच कम्यूनिस्ट पार्टी ने यह स्पष्ट ते धड़ल्लेदार पोजीशन लै लई कि भारत दी जू अंदरलियां इतिहासक तौर पर विकसित होईयां सबना कौमीयतां नूं खुद मुख्तियार कौमां दा स्वरूप ग्रहण करन दा सुतंत्र अधिकार होना चाहिदा है अते इन्हां खुद मुख्तियार कौमां दी स्वै इच्छित एकता ही हकीकी अर्थां विच भारत दी कौमी एकता दी पाएदार बुनियाद बन सकदी है। मई 1943 विच भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की पहली कांग्रेस जुड़ी जिसने यह मता पास कर दिता कि भारत अंदर 17 अलग अलग कौमीयतां की स्पष्ट निशानदेही की जा सकती है अते इन्हां सारियां कौमीयतां नूं आपो अपने सुतंत्र राज स्थापित करन दा हक दिता जाना चाहिदा है। इन्हां 17 कौमीयतां विच सिख कौमीयत भी शामिल सी, जिसनूं केंद्री पंजाब विच सिख होमलैंड स्थापित करन दे हक की हमायत ते वजाहत की गई सी। ओपरी नज़र नाल वेखिया भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की यह पोजीशन पूर्ण तौर पर ठीक होने का भुलेखा पाउंदी है।
ਪਰ ਘੋਖਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਵਜੂਦ ਸਮੂਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ, ਬਿਆਨਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਾਮਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 1948 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡੂੰਘੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਟ ਲਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗੂੜਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤੇ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੀ ਜੜ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿਛਲਗ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰੋਂ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਰੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਰਕਸ, ਲੈਨਨ, ਸਟਾਲਨ ਜਾਂ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਮਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਾਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ 1967 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਓ ਨੇ ਇਸ ਨਕਸਲੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਆਪ ਘੜੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੁਣ-ਬੰਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਢਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਗੂੜ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੇਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ
ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਗੇ ਉਜੱਡਪੂਰਨ ਨਾਅਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਕਲਚੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਗਲਬੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਦੂਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਲਹੀਣ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਰ ਢਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੇਟ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੌਮ ਨੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਸਮਝ ਦੇ ਤਸੱਵਰੀ ਚੌਕਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦਾ ਠੋਸ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਕੌਮ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਝ ਦੇ ਤਸੱਵਰੀ ਚੌਕਟੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣ ਤੇ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬੌਧਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੌਧਰ, ਚੜ੍ਹਤਲ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੁਚੀ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਉਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਅੱਪੜਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਘਾੜਤ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ। ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੂ ਪੁਨਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਅਮਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰੰਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੇ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਇੱਕ ਉਗੜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸੂਰਤਾਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਗਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਚਕਮਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੁਰਾਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਾਲਬ ਤੇ ਜਰਵਾਣੀ ਕੌਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਥਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਸੀ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਜਾਮਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਗਲਬੇ ਦਾ ਅਮਲੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦੂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਿੰਦੂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਣ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 1940 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਦਤਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਢੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1942 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਧਵੀ ਸਭਾ ਪਲੈਨਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ੋਰ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਣੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਗ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੰਦਲ ਚੌਂਦ ਦਾ ਉਗੜਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਲ ਚੌਂਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1940-43 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਥਿੜਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਬਣ ਗਏ। CPI ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। CPM ਨੇ ਵੀ 1972 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਸਮੀ ਤੇ ਫੋਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ CPI ਤੇ CPM ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਨੂਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਗਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਥੇਰਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸੁਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੋੜਮੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇਕ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਾਹਗਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਮਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀਗਤ ਗੁਣਾ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਖਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਕੇਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਪਿਛਲਗ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਮਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈਨਨਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੇ ਚਲੰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੂਝ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਣਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਹ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਰਤਾਂਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਪਰਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਤੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਵਿਦਵਾਨ ਯੂਸਫ ਬਾਲਾ ਉਸਮਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਹੁਤ ਮੂੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਪਰਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। 1940-46 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੈਨਨ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਣ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਕਤੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਕੌਮੀ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕਸੀ ਲੈਨਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਥ ਕੌਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਵਿਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਥ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਨੀ ਪਾਮ ਦੱਤ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਪਾਮ ਦੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰੰਧੀਵੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖਲਤ ਮਲਤ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਨਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਪਾਮ ਦੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੂਰਬਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਰ.ਸੀ. ਦੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲੋਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ 1940 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਖਹਿ ਭੇੜ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਜਨੀ ਪਾਮ ਦੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਦਰੇਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਬਦੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵੁਕ ਰੌਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੰਨ 47 ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 7 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਨੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਨੂਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਨੂਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ 1947 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਨ 47 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੜ੍ਹਨਾ, ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਛਲਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿਕਾਰਤ ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੂਹਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਜਾਰਜ ਔਰਵਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ, ਸੱਚ ਤੇ ਕਤਲ ਆਦਰਯੋਗ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। 1947 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਆਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਗੜਵੀਂ ਤੇ ਅਖੜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕੀਲੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੀਠ ਅੰਦਾਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੰਗਾਲੀ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਕੁਡਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮੋੜ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਟੂ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪੁਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਤਵੱਸਬਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪੱਖਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਅਮੋੜ ਰੁਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਾਤਲ, ਲੁਟੇਰੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਹੱਤਿਆਰੇ ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਤਲ, ਸਮਗਲਰ, ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਲੁੱਚੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਨੀਚ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ 100% ਵਿਰੋਧਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਡਕੈਤ ਜੁੰਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਲਾਹਣਤੀ ਸਾਧ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਗਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧੁਨਿਕ ਅਸਲੇ ਦੇ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਰ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋਗੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਖਚਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੂਆਂਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਵੇਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਏ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੁਰਾਹੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਘੜ ਮੱਤ ਸੁਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਵੱਧ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਮਲ ਭਾਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਹੋਣੇ, ਲਹੂ ਡੁੱਲਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਦਰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1969-71 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੌਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਆਦਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰਕ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਦਰਭ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਜਸੀ ਸੰਦਰਭ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਤਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਜਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੋਗ ਮਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਮਮਦਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਕਤਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਮਮਦਾਨੀ
ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੱਲ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਸੀ ਇਨਸਾਫ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਸਮਝ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਰਾਜਸੀ ਬਹਿਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਗਣਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਚਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗਵਾਦੀ ਪਰਿਪੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜੋਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫਿਰੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸੰਗੀਨ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਗਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵਾਕਰ ਕੌਨਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਚੇਤਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੂਕੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਤੋਬਰੀਆ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਨੋਵੇਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ 33 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਬਹਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤ ਭੜੱਥੇ ਕੋਈ ਭੜਕੀਲਾ ਤੇ ਬੇਹੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਨ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਰਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਮਲ ਭਾਵੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਸਤੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗ ਬਣਤਰ ਘੜੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਠੋਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਆਰੇਪਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਘੁਮੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇਪਣ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇਪਣ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਮੰਨਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਪਰਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਨਾਕਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਝਾ ਨਮੂਨਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁੱਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੇਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਛੱਲੀਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿੱਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਢਿਓਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 158 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।